ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. My dear sisters and brothers in Christ Jesus, welcome you all to the episode of Bible in a Year. Today we will be reflecting on the book of Genesis, chapters 39-40, book of Job, chapters 31-32, and book of Proverbs, chapter 3, verses 35 to 38. Coming into the context of Genesis chapter 39, we see the life of Joseph. That is the story of Joseph. He was sold to the Egyptian slavery, and there he rises to the prominent power in the household of Potiphar. Yes, my dear friends. And the main three key themes are: first, we see Joseph's integrity. Here, Joseph, despite a lot of temptations from the Potiphar's wife, he remains faithful to the Lord, and he never sins against the Lord. He is always obedient to the Lord in every way and in every act. Yes, and God's providence, on the other hand, was upon him, upon his mission, upon his act. Though he was jailed, he was prisoned, the Lord did not abandon him. And thirdly, we see the power of interpretation. He became a good interpreter. He started to interpret the dreams of the baker and also the dreams of the cupbearer. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು ಹಾಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪಾಟಿಫರ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಹಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಅವನ ಮೇಲಿತ್ತು. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೇಡುಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗೆಟ್ಟವರ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಹೌದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ನೈಜಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 31-32 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೋಬ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಯಾತನೆ, ನರಕಯಾತನೆ, ಹಿಂಸೆ, ಸಂಕಟ, ಬಾಧೆ, ನೋವು, ಶಾರೀರಿಕ ಬೇನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ. He doesn't bother, though despite of his suffering, despite of suffering, bodily suffering and mental suffering, he always prays to God. He asks the Lord, he questions the Lord, Lord, why this for me? But he maintains his silence, and he is innocent before the Lord. And we see Job's defense here before the Lord. And he also knows and he acknowledges that the human's wisdom is limited, but God's wisdom is eternal. And finally, we see the importance of listening. And here, chapter 32, in 32, we see the character of Elihu is introduced to Job. And he also advises his friend Job to be always patient and ask the Lord to intervene in your suffering and take away all the suffering. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಬನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಲಿಹು ಎಂಬ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನೈತಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಇಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನೆರವು.
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಹಣದ ನೆರವಲ್ಲ, ಹಣವಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. We want the prayerful support of our friends and well-wishers, not the money. Yes, so always let us seek the prayerful support of our friends, their good friends in around us. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 3 ವಚನ 35-38 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. The Lord blesses everyone who seeks wisdom from Him, and especially the Lord mocks at the wicked and favors the humble one, the humble people. Yes, the Lord's glory and the Lord's revelation towards the humble and poor and simple people, and not to the rich and the wicked. Yes, and finally we see the inheritance of the wise. Oh, the wise will inherit honor and the foolish will inherit shame. ಹೌದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಿರಿವಂತರು ಅಥವಾ ನೀತಿಗೆಟ್ಟವರು ಅವರು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಬಡವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿರುವುದು ಆ ಬಡವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು, ಬಡವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ಶಿಸ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ let us ask the grace of the Lord, especially in our work, in our mission, in our activities, in each and everything, so that the Lord will bless abundantly in every way. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.